श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवां। साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अहनिश भागो रहो, सुखां दुखां दोनों सम कर जन। और मान अपमना, हरक सोंगते रह अतिता। तेना जग तत् पशना, उस्तत निंदा दो त्याग। खोजै पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठिन है। कि नहूँ गुरमुख जाना, जन नानक यह खेल कठिन है। कि नहूँ गुरमुख जाना। चबर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम दो जहां दे वाली। ऐसे परम कृपालु रहबर, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हाजरीन संध्या दे दीवाना अंदर जुड़ बैठे हो। गुरदेव सतगुरु ने कृपा रहमत करके सुभागा समा बख्शिश किया है। पावन पवित्र बाणी दे विचार आरंभ करनी है। धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की चल रही लड़ीवार विचार गौड़ी राग दे अंदर गुरदेव सतगुरु जी का वो पहला शब्द है जिसकी सांझ आप जी दे नाल पाउणी है। सो आओ मन चित इकागर करके गुरु चरणों में जुड़िए, रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे सतगुरु पातशाह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, जिन्हां दी पावन पवित्र बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अंदर सुभायमान बाणी दे विचों 57 सलोक ते तिन्हां दे नाल 59 शब्द जिहड़े ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आप पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज किए। गुरदेव सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी जिथे आरंभता हुंदी है श्री राग दे अंदर, माज राग दे अंदर। ये दो राग ने जिन्हां विच गुरु पातशाह जी की आरंभता दे विच बाणी दर्ज नहीं है। गौड़ी राग तो गुरदेव सतगुरु पातशाह जी की बाणी दर्ज हुंदी है। मेरे सतगुरु पातशाह जी का पावन पवित्र शब्द जो कि आप जी ने सरवण किया, रहाओ दे पदे अंदर मेरे सतगुरु पातशाह उपदेश करते। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अहनिश भागो। मेरे सतगुरु पातशाह कहन लगे साधो, इत्थे साधो शब्द जिहड़ा है ये आरंभता दे विच शब्द संबोधनी है, संबोधन करके वरत्या गया है। इसका उच्चारण जिहड़ा है वो असीं करना है। साधो मन का मान त्यागो। हे साध जनों, तुसीं जेकर साध बनना है, अपनी जिंदगी नूं साधना है, तो पातशाह कहंदे उहदा सब तो पहला जिहड़ा उस पौड़ी का पहला पौड़ा जिहड़ा है वो है कि मन का मान त्यागना पवेगा। मन का मान त्यागना पवेगा, फिर ही साध बनया जा सकता है। इस तो बगैर साध बनना बहुत औखा है। तो पातशाह उपदेश करते कहन लगे साधो मन का मान त्यागो। इत्थे त्यागो शब्द जिहड़ा है आम गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच असी शब्द त्यागो
ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੱਗਾ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਗੋ ਹਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਿਆਗੋ ਹੈ, ਗੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਿੱਕਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਿੱਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਵੀ ਮਾਣ ਤਿਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜੇਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਚਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੈੜੀ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਾਂ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਸਨਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਸਨਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਾਂ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ, ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਸਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਸਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਵੀ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਕੋ ਕਈ ਕੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੋ ਜਨ ਵਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਕੋ ਕਈ ਕੇਤੇ, ਐਸੋ ਜਨ ਵਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਤਤ ਜੋਤ ਕੋ ਵੇਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਏਕੀ ਨੀਤੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਆਭੂਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਉਸਤਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਹੋ ਜਾਏ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਤ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਤ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੂਰ ਤਿਆਗੈ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੂਰ ਤਿਆਗੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਲਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਸਤਤ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਸਮ ਕਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਵੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਵਾਨਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੌਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਇੰਨੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਜੇਕਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਨ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਜਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਅਰਬਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ,